Hello student, in the last video we discussed the mathematical form of phase rule, that is Gibbs phase rule. F is equal to C minus P plus 2, where F is the degree of freedom, C is the components and P is the phases. These are the three different terms which are involved in the phase rule. Now out of this, in the last video we discussed the phase, the term phase. Now in the today's video we are going to explain the term component and degree of freedom. Now let us say the component. Component is a number. It is a number of minimum molecular species or the chemical constituents in terms of which composition of every phase can be expressed by means of chemical equation is called as a component. For that purpose, the molecular species or constituents can be added, can be subtracted, can be multiplied, can be divided, can be make 0 by multiplying it by 0. कंपोनंट म्हणजे काय आहे, तो हा नंबर आहे. कशाचा नंबर आहे? हा मॉलिक्युलर स्पेसिसचा नंबर आहे. परंतु कसा नंबर आहे? मिनिमम म्हणजे कमीत कमी नंबर आहे. आणि ज्याच्या सहाय्याने तुम्ही प्रत्येक फेज, कंपोजिशन ऑफ द फेज, प्रत्येक फेज तुम्ही काय करू शकता? एक्सप्रेस करू शकता. कशाच्या सहाय्याने? केमिकल इक्वेशनच्या सहाय्याने. आणि केमिकल इक्वेशन लिहिण्यासाठी तुम्ही ह्या ज्या मॉलिक्युलर स्पेसिस आहेत त्याचं ॲडिशन करू शकता, सबट्रॅक्शन करू शकता, मल्टिप्लिकेशन करू शकता, डिवायडेशन करू शकता, किंवा त्या मॉलिक्युलर स्पेसिसला तुम्ही 0 न मल्टिप्लाय करून 0 करू शकता. असा जो मिनिमम नंबर आहे त्याला म्हणलेला आहे components. Therefore one can say that the minimum number of molecular species or the constituents in terms of which the composition of every phase can be expressed by means of chemical equation is called as the component. For example, we have a water system. Now in the water system, ice is there which is reversible with water, and water is reversible with water vapor. Now ice is a solid, water is the liquid, water vapor is the gases. Therefore there are three phases. It is a three-phase system. But when we see the molecular species or chemical constituent, for each phase, प्रत्येक फेजचं जर मॉलिक्युलर स्पेसिस जर पाहिली किंवा कन्स्टिट्युएंट पाहिला तर ते आहे H2O. म्हणजे तुम्हाला आईस एक्सप्लेन करायचं असेल तर तुम्ही काय लिहू शकता? H2O. तुम्ही वॉटर लिहायचं असेल तर काय लिहू शकता? H2O. वॉटर व्हेपर जर लिहायचं असेल तर मॉलिक्युलर स्पेसिस कुठली वापरणार? H2O. म्हणजे प्रत्येक फेज एक्सप्रेस करण्यासाठी तुम्ही एकच मॉलिक्युलर स्पेसिस वापरता, ती आहे H2O. दॅट्स वाय इट इज ए वन कॉम्पोनंट सिस्टीम. म्हणून वॉटर सिस्टीम इज ए वन कॉम्पोनंट सिस्टीम. नाउ मिक्सचर ऑफ गॅसेस. समजा आपल्याजवळ मिक्सचर आहे गॅसेसचं. कुठले दोन गॅसेस आहेत? ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन. These are the two gases. Now according to our concept of phase, the mixture of gases is always a one phase because it is a homogeneous mixture. There is no boundary of separation. It is uniform throughout. We cannot separate it mechanically. तुम्ही त्याला mechanically separate करू शकत नाहीत. म्हणून मिक्सचर ऑफ गॅस काय आहे? वन फेज. आता ही जर फेज तुम्हाला एक्सप्रेस करायची असेल किंवा त्याचं कंपोजिशन जर सांगायचं असेल तर तुम्ही फक्त O2 लिहून चालेल का? नाही चालणार, कारण तुम्हाला N2 तिथं लिहा म्हणजे सांगता येणार नाही O2च्या फॉर्ममध्ये. फक्त N2 लिहून चालेल का? नाही. मग तुम्हाला जर हे मिक्सचर ऑफ गॅसेस सांगायचं असेल तर यू हॅव टू राईट O2 प्लस N2. तुम्हाला जी गॅसची फेज सांगायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? दोन्ही मॉलिक्युलर स्पेसिस तिथं सांगाव्याच लागतील, तेव्हा ती फेज तिथं एक्सप्लेन होईल. म्हणून मिक्सचर ऑफ गॅसेस जर असेल तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये इट इज ए
टू कॉम्पोनंट सिस्टीम, तुम्हाला दोन्ही मॉलिक्युलर स्पेसिस तिथं सांगा. म्हणजे फेज एक आहे परंतु कॉम्पोनंट किती तिथं आता 2 आहे. नाउ लेट अस सी द अनदर एक्झाम्पल, that is the decomposition of calcium carbonate. When calcium carbonate is heated in a closed vessel, now then there is a reaction that calcium carbonate get converted into the calcium oxide and the carbon dioxide. Now it is in a closed vessel, that's why the calcium oxide and carbon dioxide combines together to form the calcium carbonate. Now this is a reversible reaction, there will be the equilibrium after certain time. Now here are the number of phases. This solid phase calcium carbonate, calcium oxide is a solid phase, therefore these two constitute two different phases, and carbon dioxide is a gas phase, therefore it is a three phase system. ह्या किती फेज सिस्टीम आहे ही 3 फेज. मॉलिक्युलर स्पेसिस किती आहेत तर 3 आहेत, कॅल्शियम कार्बोनेट, कॅल्शियम ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड. मग ह्या 3 मॉलिक्युलर स्पेसिस आहे आणि आपली डेफिनेशन काय सांगते कंपोनंटची की वी रिक्वायर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युलर स्पेसिस टू एक्सप्लेन इच अँड एव्हरी फेज. समजा आपण तिन्ही मॉलिक्युलर स्पेसिस जर घेतल्या तर आपल्याला ह्या 3 फेजेस एक्सप्लेन करता येते का? करता येते. तिन्ही मॉलिक्युलर स्पेसिस जर घेतल्या तर तिन्ही फेजेस आपण एक्सप्लेन करू शकतो, पण तो आपल्याला काय पाहिजे? मिनिमम नंबर पाहिजे. मग आता ह्या 3 मॉलिक्युलर स्पेसिस पैकी 2 घ्यायच्या, राईट. 2 घेतलं तर आपल्याला ते एक्सप्लेन करता येते का ते पाहूया आपण. नाउ लेट अस सी. when we consider the calcium oxide is a one molecular species, calcium carbonate is one molecular species and calcium oxide is another molecular species. If we consider these two components and we have to explain the phase calcium carbonate solid, calcium oxide solid and carbon dioxide gas. Calcium carbonate can be explained by means of this equation, calcium carbonate plus 0 calcium oxide. calcium oxide ला काय केलं? 0 केला, म्हणून calcium carbonate is equal to calcium carbonate. calcium oxide एक्सप्लेन करायची असेल तर आपण calcium carbonate ला 0 केलं is equal to calcium oxide. We will get calcium oxide is equal to calcium oxide. Third, carbon dioxide. calcium carbonate minus calcium oxide subtract जर केलं आपण तर आपल्याला काय मिळते? कार्बन डायऑक्साइड. That means by using these two molecular species we can explain all the 3 phases. 2 वापरल्या, तिन्ही फेज एक्सप्लेन. मग ह्याच 2 वापरायच्या का? नाही. एनी 2, कुठलेही 2. मग आता इथं बदलून घेऊया, मॉलिक्युलर स्पेसिस बदलून घेऊया. बघा अनदर एक्झाम्पल, कॅल्शियम कार्बोनेट अँड कार्बन डायऑक्साइड. इथं काय घेतलं? कार्बन डायऑक्साइड घेतलं. मग कॅल्शियम कार्बोनेट can be explained by means of calcium carbonate plus 0 carbon dioxide. Calcium oxide, calcium carbonate minus carbon dioxide subtract केल्यावर काय राहील? इथं calcium oxide राहील. तिसरा, कार्बन डायऑक्साइड, 0 calcium carbonate plus carbon dioxide. म्हणजे ह्या 2 जरी घेतल्या आपण तरी आपण तिन्ही फेजेस एक्सप्लेन करू शकतो. तिसरी पॉसिबिलिटी, calcium oxide and carbon dioxide. calcium oxide and carbon dioxide. We can explain the calcium carbonate as carbon dioxide plus calcium oxide. We will get calcium carbonate. Calcium oxide 0 CO2 plus calcium oxide. Carbon dioxide is equal to carbon dioxide plus 0 calcium oxide. Now in this way we can explain all the 3 phases. Clear? Now here by using any 2 molecular species we can explain the 3 phases. Each phase can be explained by taking any 2 molecular species. 3 घेतल्यावर एक्सप्लेन करता आलं, 2 घेतल्यावर एक्सप्लेन करता आलं. आता 1 घेतल्यावर एक्सप्लेन करता येते का? बघा, आपण कॅल्शियम कार्बोनेट जर घेतलं तर आपण फक्त काय एक्सप्लेन करू शकू? कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम ऑक्साईड करता येईल का? नाही. कार्बन डायऑक्साईड करता येईल का? नाही. समजा आपण फक्त कॅल्शियम ऑक्साईडच घेतलं तर आपल्याला कॅल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डायऑक्साईड एक्सप्लेन करता येणार नाही, फक्त कॅल्शियम ऑक्साईडच एक्सप्लेन करता येईल. तिसरं, फक्त आपण कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्युलर स्पेसिस घेतली तर आपण फक्त कार्बन डायऑक्साईडच एक्सप्लेन करू, उरलेल्या 2 फेजेस एक्सप्लेन करता येईल का? नाही.
That means by using any one molecular species we cannot explain all the 3 phases, but by using any 2 molecular species we can explain the all 3 molecular species, and by using 3 molecular species we can explain all 3 phases. The minimum number of molecular species will be the 2 which explain all the 3 phases, and that is why this system, that is decomposition of calcium carbonate in a closed vessel, is a 2 component system. म्हणून ही कोणती आहे? 2 component system आहे. Clear? Now this method is called as a trial and error method, but this is not always used to find out the number of component. There is another method which can be explained by considering another example. हीच मेथड वापरल्या जाते का नंबर ऑफ कंपोनंट काढायला? तर नाही, ही ट्रायल अँड एरर मेथड आहे. मग दुसरी कोणती मेथड आहे? तर दुसरी एक मेथड आहे जिथं केमिकल इक्वेशन आहे, त्या इक्वेशनच्या सहाय्याने तुम्हाला नंबर ऑफ कंपोनंट काढता येतात. काय इक्वेशन आहे बघा. The dissociation of ammonium chloride in a closed vessel. When ammonium chloride is heated in a closed vessel, the following equilibrium is exists. Closed vessel मध्ये जर त्याला हीट केलं अमोनियम क्लोराइडला, तर he get converted, dissociate into ammonia and that of the HCl. अमोनिया आणि HCl मध्ये डिसोसिएट, पुन्हा अमोनिया आणि HCl कंबाईन होतात, अमोनियम क्लोराइड होतात. दॅट मीन्स दिस इज अ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन इन दॅट क्लोज्ड vessel. Now in that closed vessel, HCl is a gaseous form, ammonia is in gaseous form. The number of moles of both is the same, therefore we can say that molar concentration of NH3 is equal to molar concentration of HCl. Now at equilibrium we can apply the law of mass action, that is K is equal to molar concentration of NH3 into molar concentration of HCl divided by molar concentration of ammonium chloride. Now this ammonium chloride is a solid. If you multiply it by K, then it will give the new constant, because the molar concentration of a solid substance is always constant. Therefore K dash is equal to molar concentration of NH3 into molar concentration of HCl. This is the equation number 2. Now in this system we will get these two equations, that is equation number 1 and equation number 2, which can relate the concentration terms. कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स मधलं रिलेशन सांगणारे 2 इक्वेशन्स आलेले आहेत. राईट. मग आता आपल्याजवळ फॉर्म्युला आहे, द नंबर ऑफ कंपोनंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट और द मॉलिक्युलर स्पेसिस मायनस नंबर ऑफ इक्वेशन्स रिलेटिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नंबर ऑफ इक्वेशन्स रिलेटिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. म्हणून कंपोनंट इज इक्वल टू मॉलिक्युलर स्पेसिस किती आहे तिथं? 1 2 3 3 आहेत. राईट. मायनस नंबर ऑफ इक्वेशन्स किती आले? हे 2 आले. म्हणून 3 minus 2 इज इक्वल टू 1. देअरफॉर इट इज ए 1 कंपोनंट सिस्टीम. परंतु आता हेच एक्झाम्पल मी जर असं सांगितलं असतं तुम्हाला की NH4Cl इज हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल इन द प्रेझेन्स ऑफ HCl और NH3. समजा ऑलरेडी त्या व्हेसलमध्ये NH3 असेल किंवा HCl असेल, पण ऑलरेडी आहेत त्याचे नंबर ऑफ मोल्स काहीतरी तिथे. राईट. आणि त्याच्यात आपण अमोनियम क्लोराईड टाकून त्याला हीट केलं. हीट केल्यावर रिॲक्शन हीच होणार, परंतु इथं नंबर ऑफ मोल्स वेगवेगळे असतील. इथं नंबर ऑफ मोल्स काय असतील? वेगळे असतील. राईट. मग असं जर असेल तर आपल्याला इक्वेशन 1 लिहिता येईल का? नाही लिहिता येणार. इक्वेशन 1 आपल्याला लिहिता येणार नाही, कारण HClचं कॉन्सन्ट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स आणि NH3चे नंबर ऑफ मोल्स वेगळे असतील. कारण समजा आपण HCl ऑलरेडी जर असेल तर HClचे नंबर ऑफ मोल्स जास्त असेल, आणि NH3 ऑलरेडी असेल तर NH3चे नंबर ऑफ मोल्स असतील. म्हणून आपल्याला असं इक्वेशन इथं लिहिता येत नाही. मग आपल्याला काय लिहिता येईल? फक्त एकच इक्वेशन लिहिता येईल, हे इक्वेशन नंबर 2. मग आता नंबर ऑफ इक्वेशन्स रिलेटिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हे 1 झाला. म्हणून आता फॉर्म्युला C इज इक्वल टू S मायनस E. S काय? द नंबर ऑफ
मॉलिक्युलर स्पेसिस किती आहेत 3, इक्वेशन्स किती आहेत 1. म्हणून अशी जी सिस्टीम असेल ही अशी सिस्टीम ही 2 कॉम्पोनंट सिस्टीम असेल. म्हणून HCl किंवा NH3च्या प्लसमध्ये जर डिकम्पोजिशन किंवा डिसोसिएशन होत असेल तर ती असती 2 कॉम्पोनंट सिस्टीम. Right? Now this is about the components. Therefore, component is a minimum number of molecular species in terms of which each phase can be explained by using a chemical equation. That minimum number is called as a component. To give the chemical equation, to explain the phase, you can add the molecular species, you can subtract the molecular species, you can multiply to that molecular species, or you can divide to that molecular species, or you can make that molecular species 0 by multiplying 0. In this way we explain the components. Now the next point is the degree of freedom. Now this degree of freedom is also a number, but it is a number of variable factors. आता variable factors म्हणजे काय असतात? टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम किंवा कॉन्सन्ट्रेशन हे व्हेरिएबल फॅक्टर्स आहेत. आउट ऑफ these variable factors, that minimum number of variable factor which must be specified so that remaining variables are fixed automatically and the system is completely defined. सिस्टीम डिफाईन करण्यासाठी जेवढे व्हेरिएबल्स आहेत त्यातले मिनिमम वापरून जर सिस्टीम एक्सप्लेन होत असेल तर त्या मिनिमम नंबरला म्हटलेलं आहे डिग्री ऑफ फ्रीडम. फॉर एक्झाम्पल, समजा प्युअर गॅस घेतला आपण. ज्यावेळेस प्युअर गॅस असेल तर त्यावेळेस त्याला 3 व्हेरिएबल्स असतात. कुठले 3 असतात? प्रेशर, टेम्परेचर अँड व्हॉल्यूम. आता प्रेशर, टेम्परेचर अँड व्हॉल्यूम हे जे आहेत हे आपण ह्या इक्वेशननी रिलेट करतात. दॅट इज PV इज इक्वल टू nRT if n इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल दॅन PV इज इक्वल टू RT. आता ह्या इक्वेशन मध्ये P आणि V जर सांगितलं, R तर ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे, T सुद्धा कॉन्स्टंट होतं. P आणि T सांगितलं तर V कॉन्स्टंट होता, V आणि T सांगितलं तर P कॉन्स्टंट होता. म्हणजे ह्या 3 व्हेरिएबल पैकी कुठलेही 2 सांगितलं तर तिसरं व्हेरिएबल काय होतं? ऑटोमॅटिक कॉन्स्टंट होतं. मग असं जर असेल तर इथं मिनिमम नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द सिस्टीम इज 2. म्हणून याची डिग्री ऑफ फ्रीडम काय असेल? 2 असेल. क्लिअर? याची डिग्री ऑफ फ्रीडम काय आहे? 2 असेल. राईट? समजा मिक्सचर ऑफ गॅसेस असतील तर मिक्सचर ऑफ गॅसेस असतील तर आता इथं व्हेरिएबल किती होतात बघा? टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड द कंपोजिशन किंवा कॉन्सन्ट्रेशन. कंपोजिशन किंवा कॉन्सन्ट्रेशन. आता हे जे 3 व्हेरिएबल्स आहेत टेम्परेचर, प्रेशर अँड व्हॉल्यूम, ह्याच्यापैकी एक हे ऑटोमॅटिक कॉन्स्टंट होतं. म्हणजे आता राहिले व्हेरिएबल किती? 2. आणि तिसरं व्हेरिएबल काय? कंपोजिशन. म्हणून ही जी सिस्टीम असेल that system can be explained by using 3 variables. That's why its degree of freedom is 3. म्हणून मिक्सचर ऑफ गॅसेस जे असेल याची डिग्री ऑफ फ्रीडम काय आहे? 3 आहे. तिसरं एक्झाम्पल पाहूया. वॉटर इज रिव्हर्सिबल विथ वॉटर वेपर. वॉटर इज रिव्हर्सिबल विथ वॉटर वेपर. वॉटर हे रिव्हर्सिबल आहे वॉटर वेपरच्या. आता इथं वॉटर इज लिक्विड, वॉटर वेपर इज गॅस. दॅट मीन्स देर आर 2 व्हेरिएबल्स. वन इज टेम्परेचर, अनदर इज द वेपर प्रेशर. 2च व्हेरिएबल्स आहेत. आणि फॉर a system like this, if you explain the temperature of the system, then its vapor pressure is a constant. If you give the vapor pressure of that system, then that vapor pressure is at particular temperature. म्हणजे 2 व्हेरिएबल पैकी एक सांगितलं की दुसरं ऑटोमॅटिक कॉन्स्टंट होता. म्हणून याची डिग्री ऑफ फ्रीडम काय आहे? 1 आहे. F इज इक्वल टू काय? 1 आहे. In this way we can define the degree of freedom. Now on the basis of number of degree of freedom, there are number of different types of systems. डिग्री ऑफ फ्रीडमच्या आधारावरती त्याच्या टाइप्स केलेल्या आहेत. बघा, F इज इक्वल टू 0 म्हणजे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम असेल तर त्या सिस्टीमला काय म्हणायचं? नॉन व्हेरियंट सिस्टीम किंवा त्यालाच म्हणतात इनव्हेरियंट सिस्टीम. F इज इक्वल टू 1 असेल तर याला म्हणायचं मोनो व्हेरियंट और युनिव्हेरियंट. F इज इक्वल टू 3 असेल तर F इज इक्वल टू 2 असेल तर बाय व्हेरियंट किंवा डाय व्हेरियंट म्हणतात. F इज इक्वल टू 3 असेल तर ट्राय व्हेरियंट, 4 असेल तर टेट्रा अँड सो ऑन. इन दिस वे वी कॅन define the system on the basis of degree of
freedom. Now this is about the third term, that is degree of freedom. In this way we explain the term phase, we explain the term component, and we explain the term degree of freedom. Now thank you, we will stop here.